ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور. طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، ڈھیلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ اسود کہیے. حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کے درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد صدر جلسہ یہ دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین نظام، عزیز دوستوں، محترم ماں بہن اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں بھلی قسمت بری نہیں. کرم خدا کا، میں امتی ہوں بھلی قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں دیا، وہ کیا؟ ایمان کی دولت. ایمان کی دولت جو ہمیں ملی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا، خیر الامت بنا کے بھیجا، اور حالت ایمان اور تندرستی کے ساتھ آج اس نوری محفل ذکر مصطفیٰ و ذکر غوث الورا میں کو سننے کا موقع بھی نصیب کیا. آئیے گا پہلے ذرا دیکھ لیں، کیونکہ خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو. خدا کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا ہے تو ولی کو دیکھنا. اب یہ پہچان کر لے کہ ولی کون ہے، ولی کہاں ہے، ولی کیا ہے. جب ولی معلوم ہوگا تو نبی معلوم ہوگا، جب نبی معلوم ہوگا تو خدا معلوم ہوگا. تو پہلے ولی کو جانو، ولی کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. پہلے ہم ولی تک پہنچے تو ولی ہمیں نبی تک پہنچائے گا، اور نبی تک پہنچے تو نبی ہمیں خدا تک پہنچائے گا. پہلے ولی بعد نبی ہے نا. ولی کون؟ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جسے دیکھنے سے اللہ یاد آیا انہیں اللہ والا. جسے دیکھنے سے اللہ یاد آیا انہیں اللہ والا. سمجھ لیں ایک بار، دیکھنے سے اللہ یاد آنا کسے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. ابھی کون ولی؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر صرف اللہ سے محبت کرنے والا اللہ والا. اللہ کے لیے محبت کرنا، جنت کے لیے نہیں، حورا کے لیے نہیں، غلہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ والا. اللہ ہی کے لیے کرنا، اللہ کے واسطے کرنا، محبت کرنا اللہ سے. تو یہ بندہ جب اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کو اعلان کرتا ہے فلاں بندہ غار میں ہے کہ پہاڑ میں ہے کہ جنگل میں ہے کہ کہاں ہے کہ ہے فلاں بندہ
صرف میرے لیے میرے سے محبت کر رہا ہے. اے جبریل آسمانی دنیا فرشتوں میں اعلان کر دو تم لوگ بھی اس سے محبت کریں. ایک تو بولا اللہ میں محبت کرتا ہوں سے کسی جو میری ہی لیے میرے خاطر مجھ سے محبت کرتا. فرشتوں کو بھی آڈر بعد میں جبریل کو بھی آڈر جبریل جاؤ دھرتی پہ جاؤ میرا فلاں بندہ میری ہی لیے میرے خاطر سب کو چھوڑ دیا مجھے پکڑ لیا ہے نا کہ میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈالو. ہر ایرا غیرہ نتھورا ولی کے پاس نہیں جا سکتا. ولی کے پاس وہی جاتا جسے اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا وہی ولی کے پاس جاتا. ہر ایک ولی کے بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. معلوم ہو ولی کا تھا ایک ڈیفینیشن بولا میں اور کئی بار میں بولتے آیا ہوں کون سی چیز کون کیا رکھتا وہ والا. پیسے رکھا سنے پیسے والا کپڑا رکھا سن کپڑے والا پھول رکھا سن پھول والا. اب ہر سانس میں اللہ رکھنے والا اللہ والا. پھول کا ملتا پھول والے کے پاس کپڑا کا ملتا کپڑے والے کے پاس پھر خدا کا ملتا اللہ کا ملتا اللہ والے کے پاس. اللہ کا ملتا اللہ والے کرے. کون کیا رکھتا وہ والا. دھندا رکھنے والا دھندے والا پیسہ رکھنے والا پیسے والا بچہ رکھنے والا بچے والا ہے نہیں. پھول رکھنے والا پھول والا. پھول کی دکان میں جا کپڑا دے گا تو بیوقوف کیا کرتا. کپڑے کی دکان میں جا کو پھول دیتا کیا کرتا نادان کا تھا. تو کپڑے کی دکان میں کپڑا ملتا پھول کی دکان میں پھول ملتا. اسی طرح نادان سن لے اللہ کو نگر ڈگر گلیاں کوچیاں پوٹلا ڈھولے کو پھریا تو اللہ نہیں ملتا. اگر اللہ کو پانا ہوگا تو اللہ والے کے پاس. پھر اللہ کو ڈھونڈنا کہاں بھی نہ کو جا اللہ والے کے پاس جا. اللہ والے کے پاس چلا جا تجھے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ کو دیکھنا فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن کہتا ہے تمہارے نفسوں میں چھپا کیوں نہیں دیکھتے. دیکھنا اللہ کو دیکھنا کہاں ہے انہیں دور نہیں کہاں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہاں ہے ہماری شرف سے بھی زیادہ قریب ہے ہماری جان سے بھی زیادہ. کہاں ہے اللہ عرش پہ بت بنا کو نک پہ بٹھا. اللہ کہاں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ تیرے ساتھ ہے جہاں تو ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اللہ کو محدود مت کر زمانیت سے پاک ہے مکانیت سے پاک ہے. پھر اللہ کہاں ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں. اللہ کہاں ہے ہمارے قریب ہے. قربت الہی بھی ہے معیت الہی بھی ہے. کلو شہید محیط احتاط الہی بھی ہے احتاطیت بھی ہے خلفیت بھی ہے معیت بھی ہے. جہاں دیکھو اس کے جلوے ہی جلوے ہے. فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہے. پھر اسے دیکھنا کہاں ہے تو کہنے والے نے کہا بدلی چھائی برسات نہیں تارے نکلے تو ہے مگر رات نہیں. تو ہے مجھ سے خریدتا میں ہوں تجھ سے نزدیک. کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں دونوں ایک جگہ مگر ملاقات نہیں باہم گفتگو نہیں کوئی بات نہیں. اس کا سبب بھی تو نے سمجھا ہے کہ امجاد کیا کہتا اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں. اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں. یا اللہ تو ساتھ میرے گا تو میں ساتھ تیرے پھر تو چھے میں نہیں یہ کیسا. تو میں حافظ صاحب کے ساتھ ہوں کسی کو تو حافظ صاحب میرے ساتھ نہیں. حافظ صاحب کیا بول رہی میں تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں میرے ساتھ نہیں. سمجھ رہی ہوں. ایک مثال کو مولانا روم بھی سمجھیں میں جنرل مثال میں سمجھاتا ہوں. ولی کی پہچان بول کو پھر آگے بڑھنا ہے مجھے. میرا موضوع تو اور ہے غوث اعظم بھی بولنا ہے اور سرکار کے بارے میں بھی کچھ بولنا ہے کہ ولی کا بنتا ہے. چھوٹے مثال ایک مولانا تھے ایک بڑا چور تھا. مولانا کے ہاتھ میں ہیرا
जो देखता कि अच्छा मौका है, मौलाना का सूट केस लेके निकली, उन्हें भी सूट केस लेके निकला। स्टेशन में मौलाना को से की टिकट निकाले, उन्हें भी उस की टिकट निकाला। फर्स्ट क्लास की निकाले, फर्स्ट क्लास की निकाला। उस बोगी में मौलाना भी है, इन्हें भी है। बार बार मौलाना के हाथ खुद देख रहा है। मौलाना को अल्लाह मौलाना का अकल दी थी, समझ गए इसकी नीयत ने क्या कि जरा खतरा दिख रहा है, क्या है करना, समझ गया। एक काम करता है, क्या कहाँ तक जाना रहे तुझे, एक है तुम्हें कहाँ तक जा रही हजरत, मैं बम्बई कूगा, मैं भी वहां तक गया। मौलाना बोले जाने लगा, एक दोस्त मिला बात करने को, गौ वाला मैसूर वाला मिला, एक ही बोगी में, लंबा सफर है, बात करते जाएंगे। ले उसकी नीयत मालूम कर ले, मौलाना देख रहे तू भी जा गया मैं भी जा गया तो दोनों का भी नुकसान रहा है, काम कर ले रे, मैं सोचू तू मेरी भी तेरी भी माल की हिफाजत कर ले, अगले जंक्शन में तू मुझे उठा, तू सो जा मैं जागतू, कैसा भी कर वो बम्बई पार करेंगे। चोर बोला क्या मेरे तकदीर है, मौलाना सोचेंगे कि मेरे, मौलाना को तो मालूम उसकी नीयत। मौलाना सोए, इन्हें शुरू करे अपनी ड्यूटी। मौलाना का सदरा धुल रहा है, जुब्बा धुल रहा है, सूटकर देख रहा है, मौलाना की सब चीज देख रहा है, कोई हीराश नहीं मिल रहा। जंक्शन आने से पहले मौलाना उठ गए, हाथ में अंगूठी, कहाँ गया, एक जंक्शन के अकेले दूसरे बार देखेगा, दूसरी दिन भी होता है। मौलाना उठे तो हीरा दिखता, मौलाना सोए तो नहीं दिखता। क्या तो इनके पास जिन्ना था क्या, तो मोकोला क्या तो है क्या, सोए तो लग जाते उठे तो लाती। 3 दिन गुजरे, बम्बई करीब, इन बोला मौलाना चोर चोर, हजरत क्या बात, मैं कह की चोर जरूर हूं मगर तुम्हें चोरों के उस्ताद दिख रही है। क्या है किस्सा, क्या करना हजरत, तुम्हारे मेरे सिवा कोई भी फर्स्ट क्लास में है ही नहीं, तुम्हें सोए तो ये हीरा गायब होता है, जागे तो हाजिर रहता है, क्या किस्सा, कहाँ देखता रहे तू, कहाँ देखा रहे तू, कहे तुम्हें सोते चो तुम्हारी झरती शुरू करया, सदरिया जुब्बा वजह सो देखा, कहाँ भी मिलास्ट ना हजरत, तो वो देख तेरी नादानी, मैं सोने से पहले तेरे जोब में डाल को सोता, सोने से पहले कान डालता था तेरे जोब में डाल को, तू क्या कि सोच मुझे ढूंढ रहा है, अपने आप को नहीं ढूंढा है ना। चोर के करीब हीरा था, चोर हीरे के करीब नहीं था। चोर को हीरे का इल्म होता, इदराक होता, एहसास होता, शऊर आ जाता, यकीनन जौहरी बन के निकलता। तो इसी तरह अल्लाह हमारे साथ भी है, काफिर के भी साथ है, मुशरिक के भी साथ है। वहुवा माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहनु आखिरा, तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह सबके करीब है, अल्लाह सबके साथ है। जिसको अल्लाह का इल्म हो गया, इदराक हो गया, एहसास हो गया, उन्हें अल्लाह वाला हो गया। इससे अल्लाह का यकीन नहीं हो गया, जाहिल का जाहिल रहो। अल्लाह हमारे में है क्या नहीं, बलबा है नहीं, अल्लाह हमारे में है नहीं, फिर जान से भी ज्यादा करीब है नहीं, फिर दिख रहा कहीं को नहीं। नजदीकी चीज दिखना तो करीब किसे बोलते, दिखने वाले को, दूर है उससे नहीं दिखता, उससे दूर रहते। जैसा कुरान हुजूर को बोल रहा है, कुल हु अल्लाह अहद, क्या बोल रहा अल्लाह, एक खबर रखने वाले बाखबर, कुल खबर रखने वाले, क्या तू बोल, बोल कहो फरमाओ, क्या बोलना, जो तुम्हें जानती सो बोलो, तुम उन्हें जान रहे बोल को चुने बोलो कराए। लफ्ज़ कुल इस बात की दलालत है कि मेरा मुस्तफा गैब जानता है। जभी तो अल्लाह बोल रहा बोल, ऐ मेरे महबूब बोल, क्या बोल, वो बोल जो तू जानता है। वो क्या जानता है जिसके बारे में बोला जाए, तो क्या बोला अल्लाह, तुम बोलो ऐ मेरे महबूब, तुम बोलो, क्या बोलो, कुल हु अल्लाहु अहद, तुम बोलो वो अल्लाह अहद है, वो अल्लाह अहद है, वो अल्लाह कौन सी फिर गायब वाला,
جتنے بھی جو باطل جماعت کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل کو لکھوا، انہیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے نہیں کیا صاحب؟ ہے۔ اللہ بول رہا نہیں کیا نام اخرق پتا ہے؟ پھر اتنا قریب اسے رکھ لے کو تم نہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تک پہنچنے وسیلہ ہونا کہتے نہیں کیا ہوا ہوتا بولے وسیلہ؟ پھر ان دور رہا تو تمہیں وسیلہ پکڑنا۔ قرآن بول رہا تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہے۔ پھر اتنے نزدیک والے کو وسیلہ کہیں کو کہتے ہوں نہیں کیا با ہمیں ذرا سے پوچھیں گے، دیکھ با انہیں کہا کہ قریب ہے لے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے لے، اسے دیکھنا نا۔ کیسا دیکھا؟ چھوٹی مثال یار، آنکھ ہے، آنکھ میں سرما لگایا، سرما آنکھ سے نزدیک ہے کہ دور؟ نزدیک ہے۔ پھر سرما دکھ رہا کیا با؟ ہنکیا میں سرما لگانا سنت ہے نہیں کیا با؟ پھر سرما لگایا، آنکھ میں لگایا، آنکھ سرمے کے قریب ہے نہیں، پھر کیوں نہیں دیکھ رہی؟ دکھتا کیا جی سرما؟ پھر اتنا قریب رہو، آنکھ جھاڑوں کو دیکھ رہی ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہی ہے، شجر کو دیکھ رہی ہے، حجر کو دیکھ رہی ہے نا؟ یہ آنکھ کی پتلی دور دور کے بڑے بڑے پہاڑوں کو جھاڑوں کو دیکھ رہی ہے، مگر اس کے قریب سرمے کو نہیں دیکھ رہی۔ پہاڑ دور ہے، جھاڑ دور ہے، مگر سرما تو دور نہیں، یہ سرمے کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھنا نا با، قریب رہا تو دکھتا کہ نا جی ہے نہیں۔ پھر گھڑی ہے، ہنچک لگا تو ٹائم دکھتا کیا؟ دیکھنے والی آنکھ تو ہنچک لگایا ٹائم دکھ رہا نہیں، کتاب لے تو ہنچک لگا پڑھنے آتا کیا؟ پھر دیکھ رہی سو آنکھ ہنکیاش نہیں کیا بات دیکھتی سو، پھر کتاب لے تو ہنکیا کے قریب گیا تو نہ پڑھنے آ رہا ہے، نہ گھڑی لیا تو دیکھنے آ رہا ہے، کیسا بھی قریب رہا تو دکھتا کرے، پھر مجھے کہیں کو نہیں دکھ رہا ہے۔ انہیں کیا بولتی؟ اتنا قریب رکھ لے کو تم نہ وسیلہ کہیں کو۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ قریب ہے تو پھر وسیلہ کہیں کو تم ڈائریکٹ دیکھو نہ کہتا، ڈائریکٹ دکھتاش نہیں انہیں۔ پھر میری آنکھ میں سرما ہے، اب میں دیکھنا تو کیا کرنا؟ آئینے کا وسیلہ لینا۔ آئینہ دیکھا تو آئینہ نہیں دکھتا، آئینہ دیکھنے والی کو دکھاتا۔ آئینے کا کام دکھنا نہیں، آئینے کا کام دکھانا۔ میں بہت ٹرائی کرا میری زندگی میں، پیور خالی آئینہ دیکھیں گے، خالی آئینہ دیکھیں وہ کیسا رہتا کی گا تو کہتا آئینے دیکھا تو آئینہ نہیں دیکھا میں دکھا۔ بہت کوشش کرا کہ خالی آئینے کو دیکھنا، آئینے کے سوا کیا بھی نہیں دیکھنا، کہتا ٹرائی کرا تو آئینہ دکھاش نہیں، میں دکھ رہوں۔ میں بولا کیا رہے آئینے کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ تجھے دیکھنے کی خواہش ہے کہ تو حضرت میرا کام دکھنا نہیں، دیکھنے والی کو دکھانا۔ اچھا وہ آئینہ بھی کب تک دکھاتا؟ انہیں بھی نسبت میں رہا تو دکھاتا۔ وہ آئینہ ہے نہیں، اس کے پیچھے پارا ہے، میرکوری ہے، رنگ ہے، کالر ہے، وہ جب تک ہے دکھاتا۔ وہ کیا تو مٹا دیا تو آر پار رہا تو دکھتا کیا؟ وہ چائنا با، وہ کانچ کا ٹکڑا با، پیچھے لگا نہیں کیا با، پارا لگو ہے، میرکوری کلر لگو ہی نہیں، جس آئینے کے پیچھے کلر لگو رہتا اس میں دیکھے تو ہمیں دکھتے، آئینہ نہیں دکھتا۔ وہ مٹا چھوڑے تو کانچ کا ٹکڑا با، وہ آر پار، اس میں سورج دکھتی کیا جی؟ تو مطلب کیا ہے؟ کون رے دکھاتا کو تو نسبت والا دکھاتا، آئینہ دعویٰ کر رہا دیکھنے والے کو دکھاتا، کب دکھانے کے قابل بنتا ہے؟ انہیں نسبت میں آنا۔ تو خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھنا نہیں کیا با، دیکھنے کی بات چل رہی سوچ، دیکھنے میں دیکھنا۔ اندھا بن کو کیا رے مرتا؟ حیوان کھایا پیا بچے پیدا مرا، حیوان
بچے کتا بھی پیدا کرتا, کھانا حیوان بھی کھاتا, بلڈنگ چڑیا بھی بناتے, کیا رے بڑا کام کرے تیری زندگی میں, کیا رے کام کریا؟ تو نبی کا امت تھی, غوث کا چاہنے والا, تیری ٹھوکر میں مردہ زندہ ہونا کیوں ڈر رہا ہے؟ موت کو کیوں ڈر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے تیرے اندر ڈر کہاں سے آیا؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ جس کے واسطے تو جی رہا ہے, کیوں کھا رہا ہے, کیوں پی رہا ہے؟ حیوان, اگر تیرے اندر اللہ کی رضا ہے, رسول کی رضا ہے, تو تیرا کھانا پینا جائز ہے. تو تیرے نفس کے خاطر خوب کھایا پیا, غفلت میں سویا, نہ اللہ یاد نہ رسول یاد, خیال شیطانی, خواہشات شیطانی, ارادے شیطانی, کھا رہا ہے خدا کا, پی رہا ہے خدا کا, غدار, نفس کے لیے جی رہا ہے, رسول کے لیے نہیں جی. سب کچھ اللہ کی عطا ہے, تجھے حیات اللہ دیا, جان اللہ دیا, صنعت اللہ دیا, بصارت اللہ دیا, ہوش اللہ دیا, عقل دیا, علم دیا, جورو دیا, بچے دیا, دولت دیا, کرسی دیا, سب کون دیا؟ اللہ دیا. پھر تو اللہ کو کیا دیا؟ اللہ کو کیا دیا؟ کیوں شیطان کے خیال میں جی رہا ہے؟ کیوں نفس کے خیال میں جی رہا ہے؟ کیوں نفس کا غلام بن کو جی رہا ہے؟ تو یہ شریعت کو جینا ہے, طبیعت کو نہیں. طبیعت کو جینے والا نفس کا غلام, شریعت کو جینے والا مصطفیٰ کا غلام. کیا ہے زندگی؟ کئی کو جی رہا ہو, کھاکو پیکو مسئلہ جورو بچے مر گیا کنا, جورو آتی خبر میں, دولت آتی خبر میں, کون نے تیرے خبر میں آئیں گا؟ کسے راضی کرنے کو جیا تو جورو بچہ کو راضی کرنے کو جیا, مر گیا تو نہ جورو خبر میں نہ بچہ خبر میں, پھر خبر میں آئیں گے تو کون؟ میرے مصطفیٰ, میرے مصطفیٰ. تو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنے چاہیے گا تو میرا مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا. مگر ہمیں یادش نہیں نا, ہمیں نبی کے لیے نہیں جیے, نبی کی محبت ہے. حضور کیا بولے؟ کون رے مسلمان کرتا ہو, کون رے مومن کرتا ہو, خالی تیرا باپ مسلمان, دادا تو مسلمان کب بنیا؟ داڑھی جھبے سے مسلمان نہیں بنتا, یہ علامت مسلمانی ہے. اصل مسلمانی کیا ہے؟ مسلمان کو پیدا ہونا, مسلمان نہیں, مسلمان بننا کب بنتا؟ حضور بولے جب تک نبی کی تعلیم کو نا تمام خواہشات نبی کی تعلیم کے تابع رہے تو چنے مسلمان. حدیث ہے, ہمارے پورے خواہش, ارمان, خیال, ڈیزائرز, وانٹس, جو بھی ہمارے خواہشات ہیں وہ نبی کے علم کے تابع رہنا. ایسی خواہش کر جسے نبی راضی ہو جائے, ایسا ارادہ کر نبی راضی ہو جائے, ایسی حرکت کر نبی راضی ہو جائے, ایسی صورت بنا نبی راضی ہو جائے, ایسا لباس پہن نبی راضی ہو جائے, تیرے چلنے سے نبی راضی ہو جائے, تیرے بیٹھنے سے نبی راضی ہو جائے, تیرے لین دین سے نبی راضی ہو جائے. تو گھر میں بھی مسلمان رہو, دکان میں بھی مسلمان رہو, مکان میں بھی مسلمان رہو, خالی تیری مسلمانی مسجد کی چار دیواری تک نے میرے بھائی. مسلمان کب بنتا؟ نبی کی تعلیم کے تابع تیرے سارے خواہشات رہنا. یہ دوسری حدیث, اس وقت تک کوئی انسان میرا امت ہی نہیں بنتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, جورو سے زیادہ, بچہ سے زیادہ, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کریا تو چنے مسلمان. میں نے بول رہا ہوں حدیث, حضور, یہ کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں, حدیث حضور بولے. ساری محبتوں سے بڑھ کو میری محبت اس کے دل میں رہی تو چنے میرا امتی کہے. اب ذرا دل میں جھانک کو دیکھ لے, کس کی محبت زیادہ ہے؟ جورو کی محبت زیادہ ہے کہ نبی کی؟ بچہ کی کہ نبی کی؟ خاندان کی کہ نبی کی؟ دولت کی کہ نبی کی؟ سب سے پیاری چیز کیا؟ جھانک لے تو نبی کی محبت کا پرسنٹیج کم ہے, جورو بچے کی محبت زیادہ ہے. پھر بولتا میں مسلمان, کارے مسلمان کئی کو جی رہا ہے, جورو بچوں کو بتا نبی کے لیے جی رہی مسلمان, تو جورو بچوں کو سے کئی جیتا. جورو بچوں کو تو پال نہ لے, پال لیمٹ کیا کہ لایا دیا کھایا خصہ قدر 24 گھنٹے جورو بچہ کی فکر کرا تو جتنا جورو کو کھلانا کھالا, بچہ کھلانا کھالا, باقی ٹائم کیا کرتا؟ باقی ٹائم نبی کو راضی کرنا. یہ کوئی سانس جاری آ رہی نہیں, صرف بیکار اس کی پوچھ ہے, اس سانس کی پوچھ ہے. کیوں؟ اللہ فری میں وداؤٹ کاسٹ آکسیجن ناک تک پہنچا رہا ہے فرشتے کے ذریعے.
ऑक्सीजन चलाने लाखों रुपए ले रही, या अल्लाह तुझे फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, तू ट्रेन में तो रहो, प्लेन में तो रहो, घर में तो रहो, मकान में तो रहो, ऑक्सीजन फ्री पहुंच रही नहीं। अल्लाह का बड़ा हिस्सा नहीं, फ्री में ऑक्सीजन दे रहा। ये वीरू अल्लाह को भुला दिया, कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा, खुदा को भुला को कितनी बड़ी गलती कर रहा। सांस में अल्लाह याद नहीं, दिल में अल्लाह याद नहीं, ना हराम ना हलाल, क्या सामने खाया पिया मरा, एक भी जिंदगी है नहीं? तो फिर अल्लाह को देखना, फिर अल्लाह को नहीं देखा तो फिर किसे देखता? हुजूर बोले अल मौतु क़ब्ल अल मौत, मरने के आगे मर को देख। तू कौन था माँ के पेट में आने से पहले? कहां था? अब कहां है? मरने के बाद कहां जाता? जिस जगह से आया वो गायब है, मरने के बाद कहां जा रहा वो भी गायब है, वो भी पर्दा, वो भी पर्दा। कहां से आया वो पर्दा है, कहां जाता वो भी पर्दा है। दो गायबों में तू शहूद है। पहले जान ले कि तेरी असल क्या है, तू कहां था 50 साल का, मैं 50 साल पहले कहां था, ये जरा जान लेना। बाप की पीठ पे उछलता हुआ पानी था, समझ, पहले समझ ले कहां था। बयान साबिता में था, मालूमात इलाहिया में था, तसव्वुर इल्म में था, नॉलेज कौल बैठी अल्लाह में था, अल्लाह के मालूम में था। वहां से ट्रांसफर हुआ, बाप की पुश्त में आया, वो सुलबुत तुराबा, उछलता हुआ पानी बन के आया। चंद लम्हात बाप की पीठ में रहा, वहां से ट्रांसफर हो गया, माँ के पेट में गया, 9 महीने माँ के पेट में रहा, वहां से ट्रांसफर हो गया, आलम शहादत में आ गया। यहाँ भी हमेशा नहीं है, 50 के 60 के 100 साल में यहाँ से ट्रांसफर, खबर में गया, बरज़ख में गया, खबर में परमानेंट नहीं, खबर से उठाया, हशर में गया, ट्रांसफर, हशर में परमानेंट नहीं है, सवाल जवाब हो गया, वहां से ट्रांसफर, कहां से आता वहां गया। तो एक जगह रहेगा इसने ना, तो मुसाफिर, कभी वहां कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ है नहीं। पहले जान ले के मैं कहां से आया, क्यों आया, अल्लाह दुनिया में मुझे कहीं को भेजा, अल्लाह के भेजने का मकसद क्या है। जब तक मकसद नहीं मालूम है वे क्यों जी रहा है। माबूद, इबादत करना, माबूद की पहचान इसने इबादत किसकी करता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को जिन्नात को इबादत के लिए पैदा करे। फिर इबादत क्या है, किसकी इबादत करना, माबूद की। वो माबूद कौन मालूम नहीं, माबूद हकीकी की पहचान नहीं, जिक्र कर रहा है, मज़कूर का इल्म नहीं, रास्ता चल रहा है, मंजिल का पता नहीं, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इबादत कर रहा है, माबूदिश मालूम नहीं। कुरान क्या बोलता, जिस ख्याल में तुम सजदा करोगे वही तुम्हारा माबूद। अपनी ख्वाहिशात को माबूद मत बनाओ, जो ख्वाहिश में सजदा करे उन माबूद। सर सजदे में है, दिल धंधे में है, सर सजदे में है, दिल घर में है, सर सजदे में है, दिल बाजार में है, नमाज नहीं हुई। जो ख्याल में तू सजदा करया वही तेरे लिए माबूद बन गया, गोया तू बहुत बड़ा गुनाह करे, तेरी नमाज नहीं हुई। ला सलात, हुजूर फरमाते हैं, ला सलात इल्ला बहुजूर क़ल्ब, जब तक तेरा दिल हाजिर नहीं है नमाज नहीं है। बैठना नमाज नहीं, क़ियाम नमाज नहीं, रुकू नमाज नहीं, सजदा नमाज नहीं, ये तो सूरत नमाज है। जब तेरा दिल इस नमाज में नहीं तो रुकू कर रहा, सजदे कर रहा, सब कर रहा, अल्लाह से गाफिल हुआ तो कुरान फरमाता फवाइलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना, ऐसा नमाजी नमाज में बेखबर हो गया, एब्सेंट हो गया, खुदा को भुला दिया, माबूद को भुला दिया, फरिश्तों इसे जहन्नम में डालो। बहैसियत नमाजी, समझ रही क्या बात, फवाइलुल लिलमुसल्ली, बहैसियत मुसल्ली, बहैसियत नमाजी, नमाज को मजाक बनाया, खुदा के ख्याल में नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह को धोखा दे रहा, जालिम। मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह के घर में जाकर गैरुल्लाह का ख्याल, धंधे का ख्याल, बीवी का ख्याल, बच्चों का ख्याल, कब तक गद्दारी करेगा, कब तक उम्र बर्बाद करेगा। जुबान जाकिर है अल्लाह, मगर मज़कूर से दिल गाफिल है। जुबान पर अल्लाह है, अल्लाह कौन मालूम नहीं, दिल में अल्लाह नहीं, ख्याल में अल्लाह नहीं, अक्ल में अल्लाह नहीं, शऊर में अल्लाह नहीं, फिर अल्लाह ही नहीं मालूम, अल्लाह क्यों बोल रहा है। जुबान जाकिर, मज़कूर से गाफिल। सर इबादत में सर झुकाया, माबूद मालूम नहीं, रास्ता चल रहा है, मंजिल मालूम नहीं, कब तक उम्र को बर्बाद करेगा, कब तक खुदा को धोखा देगा, कब तक खुद को धोखा देगा कि
की नमाज पढ़ा जालिम, तूने नमाज पढ़ा दी है, तू तो धोखा दे दिया। अल्लाह घर में अल्लाह को धोखा, गैरुल्लाह के ख्याल में सजदा करा, दुनिया भर के ख्याल में सजदा करा, कैसी नमाज पढ़ा? हुजूर क्या फरमाते, ऐसी नमाज पढ़ तो रब को देख। बात देखने की चल रही है, ऐसी नमाज पढ़ तो रब को देख, या ऐसा ख्याल कर तो ये रब देख रहा है। ये सजदे नमाज में ना अल्लाह को देख रहा है ना अल्लाह के ख्याल में है। अल्लाह के ख्याल तो कर अल्लाह देख रहा है, वो ख्याल भी अल्लाह का नहीं है। अल्लाह मेरी जुबान को देख रहा, मेरे अकीदे को देख रहा, मेरी नीयत को देख रहा, मेरे रुकू को देख रहा, मेरे सजदे को देख रहा, मेरे क़ैदे को देख रहा। अरे अल्लाह के ख्याल में तो नमाज पढ़, दुनिया के ख्याल में क्यों पढ़ रहा? हुजूर बोल रही ये तो देख को पढ़, देख कुछ पढ़ना उन्हें। कब तक छांस से नाबालिग बच्चा रहता है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जवान हुआ, बालिग हुआ, दुनिया के नफे नुकसान का एहसास हुआ, 1 किलो बैगन लेने का तो 10 बैगन और धुन को ले रहा, कीड़े ऐसा कर रहा है, नुकसान करना क्या करता। 1 किलो बैगन के नुकसान को तू बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तेरी उम्र गारत हो रही है, तेरी उम्र बर्बाद हो रही है, तू शैतान बन के जी रहा है, नफ्स का गुलाम बन के जी रहा है, गद्दार रसूल बन के जी रहा है। तुझे ख्याल नहीं आ रहा कि मैं मरा तो क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों गद्दारी, रसूल के साथ गद्दारी क्यों? हुजूर बोले देखो नमाज पढ़, क्यों नहीं देख रहा है? कैसा देखना? देखने वाले के पास दिखा दो, सीख। दुनिया के वास्ते सीखने गया, कभी खुदा को देखने गया, खुदा को जानने गया, खुदा कहाँ है कैसा है देखने गया, खुदा के बारे में जानने गया? नहीं। क्या जिंदगी जी रहा है? रात को सोया, खुदा सुला दिया तो क्या करेगा? जमाना अटैक का, बैठे बैठे उड़ गया, कौन बचाएगा? है ना? ये फखर मत करके मैं बुढ़ा होकर मरूंगा। जमाना नाजुक है दोस्त, बच्चे को भी अटैक है, बुढ़ी को भी अटैक है, जवान को भी अटैक है ना? कब कौन मरता मालूम नहीं है। पहले के जमाने में सकरात लग को, तौबा कर को घंटे को मरता था, अब चांसेस नहीं है, बैठे बैठे गया, अब था गया। क्या भरोसा मौत का? हमें कौन पैदा ही नहीं, पैदा होते मौत की ट्रेन में बैठ को हमें किसका गुम आया नहीं उतरता। हमें सो मौत की गाड़ी में है बा, कौन की लाश तक जाने वाला, किसका गुम आया नहीं उतरा, कौन 50 में गया, कौन 60 में गया है कहने बा, सेंचुरी क्रॉस करने वाला कौन की। तो मौत साई की तरह खेल रही मेरे दोस्त। आज का जलसा पैगाम दे रहा, जिक्र गौसुल वरा है ना, जिक्र मुस्तफा, ये पैगाम दे रहा है। क्या? पहले अल्लाह को जान, रसूल को जान, अल्लाह को देख, रसूल को देख, नहीं देखा तो जिंदगी बर्बाद। कैसा देखना? बड़ा सवाल। उन्हें दिखता नहीं, क्यों? उसकी सूरत नहीं, ना उसकी सूरत है, ना शक्ल है, ना शबात है, फिर बेसूरत को कैसा देखना? तो बेसूरत को सूरत देखो देखना। तवज्जे, खानखा का नुक्ता, बुजुर्गों का बताया नुक्ता, बेसूरत को सूरत देना, बेशक्ल को शक्ल देना। कैसा देना हजरत? सुन, एक आदमी फर्स्ट टाइम गया बगीचे को, जाको फूला तोड़ को लाया। मौलाना पूछे गुलाब देखा क्या रहेगा? तो मालूम नहीं। चमेली मालूम नहीं, मोगरा मालूम नहीं, केवड़ा क्या रे मालूम? गया आया, गया फूला लाया, विजय क्या मालूम इस पे कौन सा फूल क्या है? फर्स्ट टाइम मैं गया। मौलाना बोले इधर देख, ये फूल को गुलाब बोलते गए। हाँ देखा हजरत, गुलाब गया, चमेली देखा, मोगरा देखा, मौलाना बताए तो मैं देखा गुलाब को, चमेली को, बताने से मालूम हुआ। वो फूला मौलाना फेंके, फेंक को अगरबत्तियां सिल गए, बत्ती सेम शक्ल सेम रूप, धीवा भी बत्ती सिलगा को, ये कौन सी बत्ती रहेगा? तो गुलाब की गया। तो गुलाब को क्या शक्ल में देखा था? रंग में, रूप में, लाल डिजाइन में देखा था। यहाँ न क्या भी नहीं, खाली धीवा है तो रे, धीवे को देखो कैसा हो रहा है गुलाब का। तो अब एक बत्ती सुलगा, एक कौन सी मोगरे की, एक कौन सी केवड़े की, क्या रे खाली धीवा देखो नामा बदल रहा है। ये गुलाब की बत्ती, चमेली की बत्ती, मोगरे की बत्ती, वो बत्तियां भी फेंके, इतर लाए। ये कौन सा रे? गुलाब का। ये कौन सा? केवड़े का। ये कौन सा? मोगरे का। क्या रे बात, तू केवड़े को मोगरे को क्या शक्ल में देखा? कौन से की शक्ल बदल गई थी भी वो कता ना रे। सब फेंको, पानी लाए, रोज वाटर
अर्क़े गुलाब, कौन सा पानी? गुलाब का, ये चमेली का, मोगरे का। अरे पानी तो देखने को एक ही दिख रहा, धीरे गुलाब चमेली मोगरा तो कैसा बोल रहा? बच्चा तो एक ही है भाई, दीवान एक ही है, फिर तो कैसा बोल रहा? तो क्या शक्ल में गुलाब को देखा था? मगर वो शक्ल तो यह नहीं है। बोलता नहीं हजरत, मैं खुशबू देख को बोले बता, ये बत्ती की खुशबू देखा, ये गुलाब की, तो खुशबू को तो देखा था क्या? तो फूल को देखा था, खुशबू को नहीं ना भाई। खुशबू दिखी नहीं क्या तुझे? खुशबू को शक्ल है क्या? खुशबू को सूरत है क्या? फिर बेसूरत को सूरत कैसे दिया? खुशबू बेसूरत है, बेशक्ल है, उसे खुशबू को कैसी शक्ल दे लिया? है ना? ये गुलाब की कथा, ये चमेली की कथा, क्या देखो बोल रहा? खुशबू नहीं देखे सो बोल रहा ना, खुशबू को तो तेरे इंटरनल, तेरे दाखिल में, तेरे जहन में एक शक्ल बना लिया था। ये खुशबू लगी तो गुलाब, ये खुशबू लगी तो केवड़ा। दुनिया के किसी शक्ल में भी तुम्हें गुलाब को लाओ, पानी बना को तो लाओ, हीटर बना के तो लाओ, धुआं बना, क्या लाते भी मैं देख तो हजरत का था क्या रे? वो जो शक्ल में बना ली तक मेरे दिमाग में, ये गुलाब, ये चमेली, मोगरा, तो खुशबू को शक्ल ली, बेशक्ल को शक्ल दे को देखा, बेरूप को रूप दे के देखा। उसी तरह खुदा को शक्ल नहीं है, शबाहत नहीं है, रंग नहीं है, रंगत नहीं है, मगर खुदा को देखना है। कैसे देखना खुदा को? फसम्मा वजूहुल्लाह, जिधर देखो उसके जलवे है। तो हुजूर ने कहा मन रानी फकत राहुल हक्का, जो मुझे देखा वो हक को देख लिया। ये गुलाबी इश्क को तो तुमने क्या गारंटी? सांप को तो पकड़ा मैं मौलाना को, सांप मेरे उस्ताद, मेरे दावे की दलील, इसे गुलाब बोलती हैं। तो माहिर फन उस्ताद, बहुत बड़े हकीम मुझे बताए थे इसे गुलाब बोलना होगा, तो उनकी बात तो भरोसा कर को गुलाब, उनकी बात तो भरोसा कर को चमेली। मुझे भी क्या मालूम था? मेरे माहिर फन उस्ताद को भरोसा करके बोल रहा हूँ ये चमेली है, मोगरा है। मुझे क्या मालूम अल्लाह क्या है? मुझे क्या मालूम कौन अल्लाह है, कहाँ अल्लाह है, कैसा अल्लाह? मुझे नहीं मालूम था। मेरे मुस्तफा ने कह दिया मन रानी फकत राहुल हक्का, जो मुझे देखा हक को देखा। क्यों? नबी का हाथ यदुल्लाह, नबी का चेहरा वजूहुल्लाह, नबी का नूर नूर अल्लाह, नबी का वजूद वजूद अल्लाह, नबी का रास्ता सिरातुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखो मेरे नबी को, नबी को देखना बाप, कौन दिखाता? देखने वाला। ये भी जरा सुन ले, थोड़ी देर देखा तो क्या क्या काया पलट जाती। सोबत से हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मशहूर वली सिलसिले नक्शबंदिया के, दिल्ली में जिनकी मजार है कब्रिस्तान में, उनके पास थोड़े मेहमान आए। हजरत के घर में मेहमान खिलाने को क्या भी स्टॉक नहीं है। अब क्या करेंगे? उनका एक मुरीद था बेकरी वाला, फौरी जाको बनना गिनना रोटियां गीटा लाको मेहमान को खिलाया। हजरत खुश हुई, देख बात तो मेरे मेहमान की खिदमत करे, मांग क्या मांगता? क्या होना तुझे बोल। ये कौन बोलता? ये वही बोलता जो सब कुछ रखता। ये नहीं बोले येश मांग, ओश मांग, झांका मांग, फांका मांग, मेरी ताकत जहां तक खींचो, ये अंदर का मांग, उसके बाद क्या भी कंडीशन आज नहीं, क्या मांगता मांग। अल्लाह वाले की जुबान से निकले। वो मुरीद भी बड़ा चालाक था। मौका अच्छा हजरत आज बहुत जोश में है, आज ही पूछ लेना। हजरत क्या तुम्हें बोले क्या तो मांगोगे तो होगा मांग, मेरी ख्वाहिश है। बोल रहे क्या तेरी ख्वाहिश? क्या भी नहीं, तुम्हें कैसे है कि वैसा बनाओ। क्या मांगा? जन्नत नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, ताकत नहीं मांग, क्या मांगता? मांग गई नहीं, तुम्हें कैसे है कि वैसा बनाओ। गया हजरत की जुबान से निकल गया था। चल बा अंदर के कमरे में लग गए। तवज्जहात हैं कई तरह के, उसमें तवज्जो इत्तेहादी भी है, तसव्वुफ की इस्तिलाहत में आपने अपना डाइवर्शन तवज्जो कर दिया मुरीद पर। ऐसा तवज्जो करे, ऐसा तवज्जो करे, पूरा पीर का रंग चढ़ा। दरवाजा खोल को बाहर आए तो देखने वाले कंफ्यूज है, इसमें मुरीद कौन है, मुर्शिद कौन है। दोनों की शक्ल एक नजर आ रही। अलबत्ता इतना था, मुरीद झूम रहा था, मुर्शिद मस्त था। ना चंद घंटों में गुलाम मुस्तफा
خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک نظر دیکھے تو اپنا رنگ مرید کو چڑھا. اب ہجرت کی رات غار سور میں کون ہے؟ صرف 2 جنے ہیں، حضور صدیق اکبر. حضور صدیق اکبر کو دیکھ رہی، صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہی، 2 کے درمیان تیسرا نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو گھور رہی، حضور صدیق کو گھور رہی. 3 دن 3 رات میرا مصطفیٰ صدیق کو دیکھ رہا ہے اور میرا صدیق مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. دونوں میں وہ رنگ چڑھ گیا، وہ رنگ چڑھ گیا. جب باقی باللہ خطرہ لوگوں کو رنگ چڑھا سکتا، میرا مصطفیٰ نور کا دریا ہوتے ہوئے کیا نہیں چڑھا دیا. ایسا دیکھا کہ مصطفیٰ گھورتے چلے جا رہے، صدیق بھی دیکھتے چلے جا رہے. دونوں جب غار سور سے باہر نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں جو حضور کو پہلے نہیں دیکھے تھے. یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے اس میں آقا کون ہوگا، غلام کون ہوگا. دونوں کی شکل ایک نظر آتی ہے. صدیق اکبر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہوتے جا رہا ہے، لوگ دھوکے میں آتے جا رہے ہیں. تو فوری صدیق اکبر نے کیا کر دیا، چادر لے کے کپڑا لے کے بچھا دیا، مصطفیٰ کو بٹھا دیا، اعلان کر دیا دنیا والوں دیکھو بیٹھا ہوا آقا ہے، کھڑا ہوا غلام. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہے کیا نہیں با؟ اب معراج کی رات اللہ ہے، حضور ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں، لا مقام ہے. خبر اللہ حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور اللہ کو دیکھ رہے. انہو سمیع البصیر، اللہ کا بصیر مصطفیٰ، مصطفیٰ کا بصیر اللہ. اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی اللہ، 2 کے درمیان کون بھی نہیں. پھر اب اللہ کیا دکھایا رہیں گا. خواجہ باقی باللہ چند گھنٹے میں رنگ چڑھا ہے. غار سور میں حضور کا رنگ صدیق کو چڑھا. اب یہاں تو 2 شے نا، اللہ ہے رسول ہے. کیا ہوا؟ صبغت اللہ، اللہ کا بھی ایک رنگ ہے، وہ پورا رنگ مصطفیٰ تے چڑھا. جب مل کو نکلے رستے میں موسیٰ ملے 6 آسمان پر، حضور کو دیکھے جو پیاس طور پر بجھنے کی تھی نہیں بجھی، یہاں بجھ رہی تھی. کیوں؟ یہاں سب جل کے آ گئے تھے، یہ تو جلیات آ گئے تھے. پھر وہی حضور ہیں معراج سے پہلے مسجد اقصیٰ میں امامت کرے، سارے پیغمبر مقتدی، حضرت موسیٰ بھی مقتدی. پھر وہاں کہیں کوئی پکڑ لیے، وہاں کیوں نہیں دیکھے؟ ہے نا، جب خدا سے مل کے قرب خاص سے جب میرا محبوب آ رہا تھا، موسیٰ پکڑ لیے، دیکھے، سوچے میں اور پانا تو کیا کرنا. ڈائریکٹ بولیا تو بیت بھی ہوتی، ڈائریکٹ مانگنا نہیں. موسیٰ بول رہی ارے کسی سے کچھ لینا رہا تو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دے کے مانگے. کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبوب کی محبوب ترین چیز کا واسطہ دے کے مانگے. تو حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ حضور کو سب سے پیاری چیز امت ہے، پیاری چیز امت ہے. موسیٰ نے سمجھ لیا. حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو تحفہ دیا ہے نا، کتنے دیا؟ 50 دیا ہے. 50 وقت کی نماز تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی. یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ جا کو ذرا کم کرا لے. کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ نماز نہیں پڑھتی صاحب؟ پھر موسیٰ کی بات سن کو گئے کہاں؟ خاص الخاص جگہ، بغیر پرمیشن کو بھی جا سکتا نہیں، تھوڑی خاص. موسیٰ دیکھنا چاہتے تھے اللہ ان کو ایک پر بلایا تو خاص گئے. ان میں اتنا بھی اختیار ہے کہ آپ بغیر بلا کے جا سکے. قرب خاص پہ اللہ بلایا کہ تو گئے، اب اللہ نہیں بلا رہا نا، ان ہو کو جانا نا. ان میں اتنا اختیار ہے کیا کہ قرب خاص میں اپنی مرضی سے جا سکے. اختیار رکھتے مصطفیٰ دیکھنا چاہتے تھے موسیٰ ربی ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملتا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دے سکتے. یہاں پر حضور جاری اپنی مرضی سے. یا اللہ، موسیٰ بول رہی میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھتی کہتے، اپنی طرف سے نہیں. موسیٰ بولنے سے گئے، اللہ کو نہیں معلوم کیا کس کی سن کو آئے. اللہ علیم الغیب، اللہ بھی کمال والا. ٹھیک ہے اے میرے محبوب، 5 نمازاں میں کم کریا.
4005 पढ़ेंगे, रिटर्न आए। मूसा बोले कितने कम हुए? 5। सरकार मेरा तजुर्बा है, मेरे तजुर्बे की रोशनी में बोल रहा था, तुम्हारी उम्मत के लिए मैं बोल रहा था, तुम्हें फिर अभी जरा कम करा लेता हूं। फिर गए, भी कम कितने? 5 कम। फिर आए, कितने? 10 कम। नहीं, अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। 9 बार फिर आए, लाश को 5 नमाजा बचे। यहां नुक्ता समझ अब मारिफत का। 9 बार अल्लाह तई को फिर आया। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था इन आने वाले हैं? मूसा को मतलब था दीद का, अल्लाह को क्या था? मूसा जब 5 नमाजा रह गए तो मूसा बोले या रसूल अल्लाह सल्लम तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती, एक बार जाकर आओ। हुजूर बोले नहीं बाप, मुझे जानने में शर्म और हया आ रही है, मैं नहीं जाता, मैं समझता तुम्हें क्यों फिर आ रही। मूसा बोले या रसूल अल्लाह सल्लम, जो प्यास दूर पे नहीं बुझा सका तुम्हारी उम्मत के सस्ते यहां बुझा रहा था। जितना तुम्हें खुदा से मिल के आते थे मैं देखता था, उतना मुझे कुर्ब नसीब होते जा रहा था, उतना नजदीकी नसीब होते जा रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 9 बार कहीं को फिर आया, डायरेक्ट एक ही बार पूरे कम करना था। हिकमत हदीस है, अल्लाह नबी की वली की दुआ को रद्द नहीं करता। दुनिया में कोई नबी किसी के लिए दुआ करे तो रद्द नहीं, कोई वली अल्लाह वाला क्यों फना फिल्ला बखादिल्लाह को दुआ करता है, उसकी दुआ भी रद्द नहीं। अब दुनिया में किसी के लिए दुआ करे रहती, वो यहाँ पूरा होने का नहीं रहता है। अल्लाह बोलता फरिश्ते को मेरा महबूब बंदा मेरा वली ये फला बंदे के लिए दुआ करा, मगर दुनिया में पूरा होने का नको से फरिश्ते वो दुआ उठा को रखा आखिरत के लिए। और जिस दिन नाम अमल तोले जाएंगे, बंदे के गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगे, इन्हें परेशान हो जाता क्या रे मेरी नेकियां कम है, बुराइयां ज्यादा आ गई। तो अल्लाह फरिश्ते को ऑर्डर करता इसके पीछे दुनिया में कौन मेरा वली दुआ करे कि वो ला को यहाँ डाल। तो दुनिया में जो दुआ ला से यहाँ डाले तो नेकियां बढ़ गए, गुनाह कम हो गए। और नेकी क्या भी करानी ना उन्हें क्या रे करा तो दुनिया में वली की दुआ लिया था, जो दुआ पूरी नहीं हुई तो आखिरत में काम आ गई। तो बंदा बोलता अल्लाह कितना अच्छा होता दुनिया की एक भी दुआ कबूलिश नहीं करे सरकार, पूरी दुआ आखिरत के लिए हो जाती। वही सच बाया मूसा भी 9 बार दुआ करे, रब्बी अरनी मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लन तरानी नहीं देख सकते। 9 बार मूसा देखतू गए। अल्लाह बोला फरिश्ते मूसा की दुआ को रद्द नहीं करना, उठा को रखो। और देखने की बात चल रही थी ना, तो मेराज की रात अल्लाह ने क्या कर दिया, ए मूसा तू 9 बार दुआ मांगा था, वो दुआ दुनिया में आलम शहादत में पूरी नहीं हो गई, तुझे 9 बार फिरा को पूरा करा दिया। तो ना नबी की दुआ रद्द होती है, ना वली की दुआ रद्द होती है, ना खुदा के जलवे नबी में देखो, नबी के जलवे वली। समझ में बात है, कहते हैं खत्म। तो दोस्तों वली भी नीचे बैठ को आसमान को अर्श किसको देखता, अल्लाह महफूज को देखता है, नबी भी देखता है, वली भी देखता है। हमारे नबी गैबदान, हमारा गौस भी गैबदान। अरे ये क्या बात, नबी के सबसे गौस पाक भी गैब जानती। क्या ये सूरज को ऑर्डर कर दी कसीदे में है क्या, निकलने से पहले बारगाह गौस की इजाजत ले को निकलना। मेरा गौस अपने हथेली में है, राई के दाने के बराबर पूरी कायनात को देख रहा है, मरने वाले को ठोकर मार को जिंदा कर रहा है। ये सब भी है कहने गौस पाक के पास, नबी के सबसे। ये बाज लोग नबी के गैब कुछ नहीं मानते, क्या बोलती है, उनको पीठ के पीछे का इल्म भी नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। नबी के गैब को नहीं मानना कहता नादान। सुन अल्लाह बोल रहा या अय्युहन नबी, गैब की खबर रखने वाले, गैब की खबर देने वाले, गैब को बताने वाले, ऐसा गैब ऐसी हकीकत को जानने वाला जो तेरे सिवा कोई कायनात में ना जाना ना जान सकता। नबी गैबदार। दूसरों के पास नबी की ये गैब को नहीं मानते। हमें अहले सुन्नतुल जमात वाले नबी के 3 तरह के गैब को मानते, प्रेजेंट गैब, पास्ट गैब, फ्यूचर गैब। हाल के गैब को, माजी के गैब को, मुस्तक़बिल 3 गैबों को हमें मानने वाले है। क्या जी हम एक नहीं मानते, 3 का तो हदीस है बाप
حدیث ہے، حدیث ہے کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ جا رہا تھا، جاتے جاتے رک گئے رستے میں، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں بھائی دو خبراں ہیں، دو مزاراں ہیں، اندر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اندر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو بھلا بتائیے گا کہ میرا مصطفیٰ جا رہا ہے، ہزاروں من مٹی کے اندر خبر والے کا عذاب ہو رہا ہے، حضور اوپر بول رہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، کئی کو ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے، حال کا غیب، کئی کو ہو رہا ہے؟ حضور بولے کیا؟ ایک جنا غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، چاری چغلی کرتا تھا، وہ واسطے اس سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرا ناپاک رہتا تھا، نجیس رہتا تھا، بے طہارت رہتا تھا، اس واسطے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی میں انہیں غیبت کرا، ماضی کا غیب، عذاب ہو رہا ہے حال کا غیب، کئی کو ہو رہا ہے ماضی کا غیب۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ کھجور کے ہری پتیاں کو لے کو وہ خبروں کو ڈالے، کیا بولے؟ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے ان کا عذاب دور ہوگا، یہ مستقبل کا غیب۔ تو ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ نے تین غیبوں کو بتا دیا، ایک تو حال کو بتا دیا عذاب ہو رہا ہے، یہ دوسرا بتا دیا کیوں ہو رہا ہے، عذاب کیوں دور ہونا، پتے ڈال دے، جب تک وہ چڑھتے رہیں گے ذکر کرتے رہیں گے عذاب دور ہوگا۔ تو یہ حدیث نبی کے تین طرح کے غیب کو بتا رہی ہے، انہوں یہ غیب کو نہیں مانتے ہے نہیں کیا؟ اب ایسی بہت سی باتیں اب ایک سن لیں۔ سرکار بولے رات میں معراج کو جا کے آیا، مکے سے میں مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، وہاں گیا۔ کافران بولے ان کی لائف میں انہوں کبھی مسجد اقصی کو گئیش نہیں، انہوں رات جا گئے کہ ہمیں مہینے لگتے نہیں گئے تو پیسہ جا کے رہیں گے۔ لاسٹ ان کو پوچھے سرکار کو تمہیں گئی سو صحیح کیا؟ گیا صحیح، الحمدللہ، کیا ڈاؤٹ ہے تم نہ کرو؟ انہوں بولے ہمارے بھی تین سوال ہیں، ذرا جواب دو۔ کیا بولو؟ ہمارے مکے والے بزنس کرنے واش لائن کو گئے دھندے کو، تم نہ کہا تو دکھے کیا؟ ہو دکھے، کہاں دکھے؟ فلاں میدان میں فلاں قافلہ، فلاں رنگ کا اونٹ تھا، فلاں تھا دکھا۔ اب ایک قافلہ گیا دکھا کیا؟ وہ بھی دکھا فلاں میدان میں۔ اب ایک تین قافلے بزنس کو جاکو تھے مکے سے، میرے سرکار تینوں قافلوں کے بارے میں بولے، اتنا بولے تھے ان کو سکون نہیں آیا کافروں کو۔ اچھا صاحب تمہیں دیکھ کہیں گے کہ نہ یہ میدان میں کیا تمہیں بول سکتے ہیں کیا وہ قافلے مکے کو کب تک کہیں گے؟ غیب پوچھ رہی سو کب تک کہیں گے؟ ٹرین رہے تو بولیں گے اتنے منٹ کو آتی کا، تو فلائٹ رہے تو کمپیوٹر میں بولیں گے اتنے سیکنڈ میں آتا کا، تو میٹر بھی نہیں کمپیوٹر بھی نہیں، اونٹا چل کو آتے سو بول رہا، اونٹا کے چل کو آ رہی سو کتنے ٹائم تک اونٹا مکے کو آتی۔ اونٹا بھائی جاندار بھائی، مر بھی سکتا، بیمار ہو سکتا، لنگڑا للہ ہو سکتا، راستے سے بہک بھی سکتا، کتنا بڑا غیب پوچھ رہی تھا کنو۔ میرے سرکار بھی کمال والے آئے، کیا بولے؟ اے مکے والوں سن لو، پہلا قافلہ جو فلاں میدان میں ہے، فلاں رنگ کے اونٹا ہے، وہ قافلہ مکے کو کب آئے گا؟ ادھر سورج نکلتا رہے گا، قافلہ آتا رہے گا۔ کیا نظر میرے سرکار کی، سورج کی رفتار پر بھی نظر، اونٹا کے چلنے کی اسٹیپ پر بھی نظر، دو کو ٹیلی کر کے ججمنٹ کر رکھے ہیں کہ پہلا قافلہ اس وقت آئے گا جبکہ ادھر سورج نکلتا رہے گا، قافلہ آتا رہے گا۔ دوسرا کب آتا؟ سینٹر میں سورج رہے گا، دوسرا آئے گا۔ تیسرا کب آتا؟ سورج ڈوبتا رہے گا، قافلہ آتا۔ ابھی غدارہ نوٹ کر لیے کہاں تک صحیح با اونٹا کے آنے کے بھی سورج کے ٹائم کو ٹیلی کر کو وہ نہیں، کتنا بڑا ہے۔ پہاڑ کو غدارہ بھی چڑھے، وفادارہ بھی چڑھے، نہیں کیا بات؟ غدارہ سورج کو دیکھ رہی، کیا کب نکلتا کی کب نکلتا کی؟ سورج نکلا تو قافلہ آتا نہیں، قافلے کو نہیں دیکھ رہی، سورج کے نکلنے کو غدارہ دیکھ رہی۔ سورج نکلیا، وفادارہ بولے قافلہ آیا، جب سورج نکلیا قافلہ آیا۔ غداروں کی نظر سورج پر، وفاداروں کی نظر قافلے پر، یقین تھا قافلہ اس ٹائم کو آتا۔ دوسرا سینٹر میں سورج آیا۔ تیسرا اللہ کی حکمت دیکھو یار، ذرہ اونٹ نہیں کیا بھائی، جانور نہیں کیا، بہت ذرہ پرابلم ہوا، آنے میں ذرہ لیٹ ہوا تو اللہ سورج کو بولا، اے سورج تو حرکت نہیں کرنا،
क्यों? मेरे महबूब की जुबान से निकला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब तक काफिला नहीं आएगा तो हरकत नहीं करना, रुक जा। काफिरा वंडर कई को रे सूरज जाराश नहीं ना कितनी देखोगे, टाइम देख रही जाराश नहीं, वहां ठहर गया, अभी तक नहीं जा रहा है, टाइम पार हो गया, सूरज वहां ठहरा। जब काफिला आने लगा सूरज डूबने लगा। तो मेरे सरकार को गैब था, हाल का भी गैब था, माजी का भी गैब था, मुस्तकबिल का भी गैब था। ये वाकयात बता रही, मेरा सरकार गैब था। गैब करने के बाद तुम्हें क्या बोलती है? मैं नबी को मानती, नबी के गैब को नहीं कहता है। नबी को मानती, नबी के गैब को नहीं। गैब को मानने का नाम ही नबी। कैसी मिसाल उसकी को? तो हमें सूरज को मानती है हजरत, धूप को नहीं कहता। कितना बेवकूफ रहे, धूप निकली तो सूरज का पता। चांद को मानते हो, चांदनी को नहीं, कितना नाता। चांदनी निकली तो चांद का पता। फूल को मानते हो हजरत, खुशबू को नहीं कहता है, खुशबू लगी तो फूल है। नबी को मानते हो, गैब को नहीं कहता, बेवकूफ करती है नहीं। तो मेरा मुस्तफा गैब दान, मेरा मुस्तफा हर चीज के गैब रखने वाला, गैब को बताने वाला, गैब को दिखाने वाला। तो खुदा के जलवे नबी में देखो, नबी के जलवे वली में देखो। क्या बात? ये नबी को गैब नहीं का कौन बोलती, टेस्ट करती सको तो मोमिना नबी गद्दारा। अबू जहल आया नबी का नहीं, तुम्हें हमारे खानदान में पैदा हो को, हमारे गांव में पैदा हो को, तुम्हारा बचपना हमें देखी, जवानी देखी, अब क्या की तुम्हें नबी को तो दावा कर रही। नबी को तो कौन होता? गैब बताने वाला। कौन बोल रहा है? अबू जहल का अकीदा है नबी वो है जो गैब बताता। अबू जहल क्या करे? मुट्ठी बंद कर ले पाया, तुम्हें नबी रहते मेरी बंद मुट्ठी में क्या है सो बोलते हैं क्या? तो काफिर का अकीदा है छुपी सी चीज को बोलने वाला नबी। काफिर हो कोई इनको टेस्ट कर रहा है तो मालूम क्या? गैब के बारे में टेस्ट वही करता है जो बेदीन होता है, अबू जहल की नस्ल वाला होता है। क्या बोल रहा है? मेरी बंद मुट्ठी में क्या है सो बोलती क्या? सरकार बोल सकते थे क्या है सो, नहीं बोले। क्या बोले? एक काम करता क्या बा, क्या चीज तू लाया तक तेरे हाथ में छे, तेरी मुट्ठी में छे, मुखय्यद है, मजबूर है, बेजान है, बेजुबान है, तू लाया नहीं क्या? वो चीज ही अगर बोलेगी कि मैं क्या हूं, तू मानता क्या? मैं बोलने का न खोले, तू लाया सो चीज ही बोलती, तू मानता क्या? इन बोला वंडर हो गया, मैं सिंगल गैब पूछने गया तो डबल गैब हो रहा। मैं मुट्ठी में है क्या आगे तो मुट्ठी वाले से बोले लगाते थे। ये भी गैब को गैब नहीं क्या बा? तो मेरे सरकार तवज्जो कर दी, कंकर बेजान रोको, बेजुबान रोको, बेहिस्सो इदराक रोको। जब नबूवत को चैलेंज किया गया तो इससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये कंकर बेजान बेजुबान कैद में रोको, मजबूर हो को अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों कंकर बेजान बेजुबान होकर अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया। इसके बावजूद भी अबू जहल नहीं माने, बोला ये जादू छे गया। तलाश को क्या करे, क्या करना बाप? कौन गया तो मोहम्मद के पास, कलमा पढ़ कुछ बाहर आ रहा है, मैयत बचकुम सो। अब वो मक्के वालों को नहीं भेजना इनके पास, रफारी ना को बुलाना। तो मक्के को वाले छोड़ को यमन वाले को खत लिखा है ना, अबू जहल वहाँ बहुत बड़े हदीब व खतीब थे, पंडित थे, उनको खत लिखा, आप हमारे गाँव में हमारे खानदान का बच्चा गैब के बात हम बोल रहे, जरा टेस्ट करो। पढ़ा लिखा आया, उसे मालूम था क्या आसमानों पर जादू नहीं चलती, नीचे का नहीं पूछना, ऊपर का पूछना का। पढ़ा लिखा ना जी, जाई लागा तो फकरा का पूछू, उनके पूछूंगा। बोला क्या सब तुम्हें रसूल क्या करते, क्या डोट बात है तुम्हें, नबी क्या क्या रहे तुझे होना के? अच्छा काम करे, चार टुकड़े करती क्या कहे, आने वाला
फॉरिनर यमन से आया, सुने मक्के वाला ने, मेरे सरकार इशारा करे चांद टुकड़े हुआ, आने वाला आधा सरेंडर हुआ। ये जादू नहीं, क्या की पावर है, सुप्रीम पावर है। तो कैसा चांद टुकड़े होता? अब एक डाउट गया, क्या तुम्हें नबी, क्या नबी को तो दिल के बातें बोलना, मेरे दिल में खटका है, तुम्हें बोलती क्या? कुर्बान जाओ मुस्तफा की नजर पे। देख बा, तू घर से निकलता खुद, तेरी बेटी बीमार थी, बिस्तर पर थी, मर गई, बिस्तर पर सोई थी, न खड़ सकती थी न बैठ सकती थी, न क्या बीमार है, तू क्या चाह रहा? तेरी बेटी की तंदुरुस्ती, ने क्या जा शफा। बोले करेक्ट बोले ना मेरे दिल की बात, यमन में बेटी बीमार है, यहाँ बोले ना बैठे जगह। सरकार मुझे कलमा पढ़ा गया, आया सुन क्या बोला, कलमा पढ़ा। रसूल होने का सबूत चांद को टुकड़े करे, नबी होने का सबूत यमन की बात यहाँ बोले। दौड़ता गया घर को, दरवाजा मारा, वो बेटी घर से निकलता खुद, बिस्तर पर बीमार मजबूर माजूर थी, वो बेटी तंदुरुस्त बन को दरवाजा खोली। इन बोले क्या बेटी, क्या किस्सा, क्या बताऊं अब्बा, फला रात की मामला, फला रात में ऐसा हुआ, एक नूरानी शक्ल सामने आ गई, आने के बाद तवज्जो कर दिए, बीमारी चला गई, जाते जाते मुझे उन्हें कलमा पढ़ा को गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन। तो एक ही वक्त में मेरा रसूल बाप को भी कलमा पढ़ाया, बेटी को। कितना गैब जानने वाले दकबा, कितना पावर रखने वाले दकबा है ना। तो खुदा के जलवे नबी में देखो, नबी के जलवे वली। किसी वली को पकड़ लो, किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उसके अंदर है सो करंट तुम ना दिखाता। करंट दिखता क्या बा? करंट देखना का तो या तो बल्ब लगाना, नहीं तो शॉर्ट कर लेना। बल्ब लगा ले, क्या बल्ब लगा ले, रोशनी दिख रही है, करंट दिख रहा है क्या? तुझे रोशनी देखने का शौक नहीं हो रहा, करंट को क्या करना? बल्ब निकाल कर तो हाथ लगा, बल्ब निकाला, हाथ लगाया, हजरत करंट आया गया, मुझे दिखा रहे को तो कैसा दिखूं, मेरे में आया। करंट आया तो 2 हाथ 4 नहीं बने, करंट आया तो 2 पाँव 4 नहीं बने, 2 अंक 4 नहीं बने। मैं कैसा था वैसा चे करंट आया जरूरत पता। अरे मुझे भी शौक है ना रे देखने का, अगर देख काम करते क्या, मुझे पकड़ो गया, उसे पकड़ा तो अरे मेरे में भी आया, बाजू वाला मुझे दिखा, तू भी पकड़, उसे गया। कहते पकड़ रहे कि सब में भी करंट जा रहा है कि नहीं बा? डाउट रहा तो अब भी पकड़ को देख ले। थर्मल पावर का बना सो एसी डीसी करंट हो, कौन टच करते सब में पास हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, नहीं वैसा तेरे नादान मदीने के थर्मल पावर का नूरी करंट है, मदीने के थर्मल पावर का नूरी करंट है ना। वो करंट को पकड़ ले, खादरी ट्रांसफार्मर को पकड़ेगा तो खादरी करंट नजर आएगा, चिश्ती को पकड़ेगा तो चिश्ती नजर आएगा, नक्शबंदी को पकड़ेगा नक्शबंदी नजर आएगा, है क्या नहीं? ये खाली ट्रांसफार्मर अलग अलग, करंट तो एक ही है नहीं। इस वास्ते बा करंट दिखता नहीं, महसूस होता, वैसा तुम्हें भी अल्लाह तुम ना दिखता नहीं, देखने के रहा तो महसूस तो करो। कैसा करना? किसी रहबरे राय हक पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे लो, उनके अंदर है सो करंट, वो तजल्ली तुम ना पास होती, तो पास हुई तो वो रोशनी में तुम्हें उसे देख सकते। अंधे बन को नको मरो, मरने से पहले उसे देख को मरो, वरना खाया पिया आया हैवान, हैवान बन को नको बा, मोमिन बन को जी बा, रसूल का गुलाम बन को जी बा, तेरी ठोकर मुर्दे को जिंदा करने वाला बन को जी बा, तेरी दुनिया में मिसाल बन को जी बा, तो जोड़ों का गुलाम नको बन बा, नबी का गुलाम बन का जी बा। इतना भी हुआ तो मैं समझता हूँ आज का जलसा तुमने पैगाम दे रहा है, जो भी इश्क रसूल में
مرو بھی عشق رسول میں. دنیا میں خبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، اگر کوئی ساتھ دے گا تو میرا مصطفیٰ ساتھ دے گا، ہے نا. تو اپنی زندگی کو یہ سمجھتے جو کہ مجھے کل مرنے کے بعد میری صورت مصطفیٰ کو دکھانا ہے نا. ایک ذمہ دار زندگی ہے، آئندہ کی ریسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے ہے نا زندگی گزارو، تاکہ چلنے سے میرا رسول راضی ہو، بولنے سے راضی ہو، کرنے سے راضی ہو، میرے عقیدے سے، میری نیت سے، میری ارادے سے ہے نا، میری ہر چیز سے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. سمجھو وہ زندگی مالا مال ہے. ایک جلسے کا مقصد یہی ہے کہ جیو اللہ رسول کے لیے، مرو اللہ رسول کے لیے. تو دوستو بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے نا، میرے بیان میں تشنگی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو میرے سیڈیز ہیں، کیسٹاں ہیں میرے، میسور کے، بنگلور کے، مدراس کے، بمبئی کے، گوا کے، دبئی کے، حیدرآباد کے، سب جگہ بیانہ کرے سو سیڈیاں ہے. وہ کیسٹ خرید لو کو، تمہیں بھی سنو، تمہارے بچوں کو بھی سناؤ، ایمان تازہ ہوتا ہے. نہیں صاحب ہمیں نہیں خریدتے اگر بولے تو یوٹیوب میں جا، فری میں گوگل میں جا کو صوفی قادر بادشاہ میرا نام تو کلک کریا تو 100 عنوانوں کے بیانہ فری میں گھر بیٹھے نیٹ پہ تجھے ملتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی عبد القادر بادشاہ. بہتر رہے گا کیسٹ خریدا تو ایک ہی جگہ دیکھ سکے گا. سب جگہ نیٹ رہتا کہ نہیں رہتا، کہ گھر میں انٹرنیٹ ہے کہ نہیں کی، تو معمولی سی ڈی لگ جا کو سنا تو پورا گھردار سنتا، دوستوں کو سنا سکتا، سب کو بتا سکتا. 10 میں ایک بھی سدھر گیا تو مجھے بھی ثواب، تم نہ بھی ثواب. کیوں؟ سنیت کی اشاعت ہو گئی، غوث و خواجہ کی محبت کا پیغام ہو گیا. تو کوشش کیجئے کیسٹ بھی لو یا نیٹ پہ بھی دیکھنے کی کوشش کرو. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.